ہے یا عمارت دے دی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور اس طرح جو ہے اس کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آیا تو ہوش آتے وقت آج ہمارا رویہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بھائی۔ فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک، ماشاء اللہ جی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سیرت خلفائے راشدین پر انشاءاللہ، اور اس سے ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کے اندر بھی وہ خصلتیں ہونی چاہیے جو کہ خلفائے راشدین کے اندر تھی، اور جن خصلتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبریاں بھی دی تھیں اور انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک اچھے انداز کے اندر چلایا بھی تھا۔ تو فہد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے خلفائے راشدین کی سیرت کے بارے میں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صحیح رنگ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلے، وہ خلفائے راشدین ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت ہے، میری سنت کے بعد تم نے کس کا طریقہ فالو کرنا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے؟ خلفائے راشدین کی بات کو ماننا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اشارے کر دیے تھے خلفائے راشدین کے بارے کے اندر کہ میرے بعد فلاں شخص کو میری ذمہ داری دی جائے گی، فلاں شخص میرے تخت کا جانشین ہوگا، یعنی میرے مصلے کا حقدار ہوگا۔ اس کی واضح دلیل ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول ابھی میں آپ کے پاس آتی ہوں، مسئلے مسائل پوچھتی ہوں، کبھی ایسا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لاؤں اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں تو میں آپ کی جگہ کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھو۔ کہا اگر ان کو بھی نہ پاؤں تو پھر کس سے پوچھوں؟ کہا اگر تم ان کو بھی نہ پاؤ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھو۔ کہا اگر ان کو نہ پاؤں تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھو۔ فرمایا اگر ان کو بھی نہ پاؤں تو فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھو۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صحابہ کرام کے سامنے ایسی چیزوں کا پیش کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے اس مصلے کا، میری ذمہ داری کا حق کون رکھتا ہے، کون اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور کون ہے جو میرے طریقے کو جس طرح میں نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق سکھلایا، جو سکھلا سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں میں نے سب کے احسان، جتنے بھی صحابہ کرام کے میرے اوپر احسان تھے میں نے سب کے احسان جھکا دیے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد شخص ہیں کہ جس کے اب بھی احسان میرے اوپر باقی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو آپ کیا کہ چٹان بن کے کھڑے ہو گئے، چٹان بن کے کھڑے ہو گئے، اتنا ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا، ان کو مشرکین مکہ نے اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے کہ یہ اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب گھر میں ان کو لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر گھر میں جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آتے وقت آج ہمارا رویہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میری طبیعت کیسی ہے تو میں بولوں گا بھائی میں ٹھیک ہوں، میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اپنے بارے میں نہیں سوچا تو وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ کہنے لگی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کو کہ تیرا بیٹا جو ہے نا پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہ اپنے بجائے اپنی صحت کا خیال کرنے کے بجائے اتنا زخمی ہے، اور پوچھ کس کا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس سے جو ہے نا محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت، جتنا بھی مال تھا آپ کے پاس سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ جنگ کے موقع پر حکم دیتے کہ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا تو آپ نے صحابہ کرام کے اندر اعلان کرتے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ سیدنا عمر بھی وہاں پر موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال خرچ کرو،
माल खर्च करो। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह कहने लगे आज मैं उमर से बकर से आगे निकल जाऊंगा और इससे ज्यादा माल खर्च करूंगा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को घरों की तरफ रवाना किया माल लाने के लिए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने पूछा अबू बकर क्या लाए हो? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में जितना माल था मैंने सारा का सारा माल अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया है। और सैयदना फारूक आजम तशरीफ लाए, कहा तुम क्या लाए हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में जितना माल था मैंने उसको दो टुकड़ों के अंदर, दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया। आधा माल जो है ना मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया और आधा जो है ना अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया। जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा का सारा माल अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उमर का अबू बकर के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने हर वक्त हर जगह पे अल्लाह के रसूल का साथ दिया। यहाँ तक कि आप गारे हीरा के अंदर भी अल्लाह के रसूल के साथ रहे, आपको वहां पर सांप ने डस लिया, आपके घुटने के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु आपकी रान के ऊपर सर मुबारक अपना रख के आराम कर रहे थे। वो दर्द आपने सांप के उस जहर वो जो डसा था उस जहर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप को तकलीफ देना वहां पर गवारा नहीं किए। आपको वहां पर तकलीफ देना गवारा कि यहाँ तक कि आपकी आंखों से आंसू आ गए और वो आप सबके चेहरे मुबारक पे गिरे। फिर आपको पता चला, आपने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? तो फिर आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे सांप ने डस लिया है। अभी आप उनकी खिलाफत को देखें तो किस तरह से उन्होंने जो है ना माशाल्लाह उनकी खिलाफत के अंदर किस तरह से बड़े बड़े सहाबा कराम ने कारनामे अंजाम दिए। जिस तरह के वो ज़कात के मुनकिरीन का मामला आया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वैसे बड़े सख्त सहाबी हैं, बाकी मामला के अंदर बड़ी सख्ती करते हैं, लेकिन जब ज़कात का मामला वो ठंडे पड़ गए, कहने लगे कि छोड़ दो बकर, अब हम इनके साथ क्या कर सकते हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये दीन के रुकन का इनकार कर रहे हैं। ज़कात मुसलमानों पर जिसके पास माल इतना हो कि उसका माल निसाब तक पहुंचा, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़कात देने का हुक्म दिया, कैसे नहीं ज़कात देंगे? उनके खिलाफ तलवार उठाई, उनके साथ जंग की और उनसे ज़कात ली। कहा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर एक दिरहम भी ज़कात देता था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे ज़कात ली जाएगी और उसके खिलाफ जंग भी की जाएगी। अच्छा देखें, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना वमन यासिल्लाह व रसूलहू, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की जो है नाफरमानी करेगा तो उसके लिए क्या है? ज़लाल, एक गुमराही है। अच्छा देखें, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात चल रही थी, तो अब देखें जब मेराज हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सब ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक रात के अंदर इतना बड़ा सफ़र कर सके? तो सब यानी झुटला रहे थे लोग। तो पूछा गया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि क्या ये मुमकिन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर जाके देखो आपका नबी ये बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। यानी देखें, एक लेवल देखें उनका, इसी तरह उनकी हिकमत देखें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी कि वफ़ात हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो यानी कि एक वो ज़रा सख्त मिजाज थे या तैश में आ गए कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत देखें, उन्होंने अल्लाह ताला की आयत जो है कुरान की आयत पर एक हदीस बयान की, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो इतने तैश के अंदर आए हुए थे उनको भी खामोश करा दिया और बड़ी हिकमत के साथ जो है सारे लोगों को लेकर चले। अच्छा इसी तरह जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जब वफात का वक्त करीब आ गया तो सहाबा कराम परेशान हो गए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? तो सहाबा कराम से मशवरा किया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पहले ऐलान कर दिया, भाई मैं जिम्मेदारी से क्या होता हूँ, दस्तबरदार होता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेता। हालांकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह के अंदर इतनी काबिलियत थी, आप देखें जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का खलीफा नामजद करने का मामला आया, उन्होंने जो है ना एक अंसारी सहाबी को खड़ा कर दिया कि भाई ये अंसार कहने लगे खलीफा हम में से होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने वहां पर अपनी जगह पर उमर का हाथ बुलंद किया कि उमर जो है खिलाफत का हकदार है, उमर को खलीफा बनाया जाए। लेकिन सैयदना उमर ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के बारे के अंदर मुसलमानों से बैत ली और उन्हें खलीफा नामजद किया। तो जब सैयदना उमर फारूक रज़ी को खलीफा नामजद करने का मामला आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे मैं जिम्मेदारी से दस्तबरदार होता हूँ। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बाकी सारे सहाबा कराम से जो है मशवरा किया कि किसको खलीफा, लेकिन इनसे नहीं किया। सबसे मशवरा यही किया कि अगर उमर को बना दूं तो कैसा है, सबने उसके ऊपर रजामंदी की। आज लोग ना तरह तरह की जो है ना सहाबा कराम के बारे के अंदर अपनी जबान दराजी करते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह के बारे में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी के बारे में आप सुने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की खुद की बात है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह को जब पता चला कि उमर को खलीफा नामजद कर दिया गया तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से उमर फारूक रज़ी के बारे में कहने लगे कि उमर से बुग़्ज़ और नफरत सिर्फ मुनाफिक शख्स रख सकता है, मुनाफिक के अलावा कोई शख्स उमर से जो है ना बुग़्ज़ और हसद नहीं रख सकता। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जब खिलाफत के मामला बढ़ गए
خلافت کے معاملات بڑھ گئے، جب لوگوں کے معاملات زیادہ آنے لگے تو آپ نے جو ہے نا کہہ دیا کہ آدھے فیصلے میں کیا کروں گا اور آدھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے۔ تو جب یہ معاملہ آیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے فیصلے کیا کریں گے، آدھے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے کہنے لگے اگر میری اور آپ کی رائے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، آپ کی رائے کچھ اور ہوئی تو میری رائے کچھ اور ہوئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کی رائے عمر کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن علی کی رائے غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی جو ہے وہ کیا ہے، علم کا امام ہے۔ آج ہمارے جو آپ دیکھ لیں ملک کے حالات ہیں، آج ہمارے حکمران جو ہے نا ملک کو لوٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ملک کے اندر جو ہے نا فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے اپنی کرسی کے لالچ کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ نامزد ہو، میرے بیٹے کو یہ ذمہ داری دی جائے، جو ہے نا ہماری خاندان کے اندر یہ سلطنت چلتی رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا، جب آخری وقت ان کا قریب آیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب خلیفہ کون ہوگا، تو ان کے بیٹے جو تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے قابل تھے، بہت زیادہ قابلیت تھی۔ آپ ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ایسے تمام جلیل و قدر صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا وہ کون سا ایسا درخت ہے جو ہر موسم کے اندر ہرا بھرا رہتا ہے، یعنی ہر موسم کے چاہے سردی ہو گرمی ہو ہر موسم کے ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یار وہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم کے اندر ہرا بھرا رہتا ہے، کسی صحابی کو جواب نہ آیا۔ لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوئی گھر کو جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بابا جان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا وہ کون سا ایسا درخت ہے جو ہر موسم کے اندر ہرا بھرا رہتا ہے، مجھے اس کا جواب آتا تھا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت تم نے اس مجلس کے اندر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ان بڑے صحابہ کے نام کے ادب کے اندر ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کے ادب کے اندر چپ کر گیا تھا، میں ان کے ادب کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم اس وقت یہ جواب دے دیتے تو یہ میرے لیے سرخ چٹان والے اونٹوں سے بہتر ہوتا اگر تم اس مجلس کے اندر اس کا جواب دیتے۔ آپ ان سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں، لیکن اپنے لوگوں کو جو صحابہ کرام ہے جو اشرا مبشرہ کے اندر شامل ہیں ان کو سامنے بٹھا کر کیا مشورہ دے رہے ہیں، میرے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کرنا، میرے بیٹے کو خلیفہ۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح تنگی کے ساتھ خلافت گزاری۔ آج کوئی خلیفہ، آج کوئی وزیر اعظم ملک کا بنتا ہے یا کسی بھی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے حالات صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بلندیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد مال و دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو ان کے گھر کے حالات جو ہے نا وہ گھر کے حالات خراب ہو گئے، یعنی کھانے پینے کی جو ضروریات تھی ان کے اندر کمی ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان کی بیوی نے کہہ دیا کہ اب ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہ خلافت کے چکر میں پڑ گئے ہیں ابھی گھر کا تو یہ صحیح ہمارا کمی پوری نہیں ہو رہی، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر صحابہ کرام کے پاس گئے، حالانکہ خلیفہ ہیں وقت کے خلیفہ ہیں کر سکتے ہیں، وقت کے خلیفہ کے اندر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنا بیت المال سے مال چاہے کیونکہ وہ لے سکتا ہے، اس کا حق ہے، لیکن نہیں گئے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو اپنا معاملہ بتایا، بھائی میرے معاملات ہیں، آپ میرے کو وظیفہ مقرر کریں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ جو ہے نا لوگوں کا حق کھانے سے بچتے تھے، اس طرح چیزوں سے دور رہتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اس وظیفے سے اپنے گھر کا وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ سیدنا عمر فاروق کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس قدر ان کی فضیلت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی بات کا اظہار کیا جو مسلمان کے لیے جو ہے نا اہم ضروری تھی اور اللہ رب العالمین کو وہ بات اتنی پسند آتی کہ اللہ رب العالمین سیدنا عمر نے اس بات پر قرآن نازل کیا۔ جیسے پردے کا معاملہ ہوا، ام المومنین جو جب باہر آیا کرتی تھی سب کے سامنے جب وہ آیا کرتی تو سیدنا عمر کو گوارا نہیں گزرا، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ پردے کا حکم نازل کر دیا، پردے کو نازل کر دیا سیدنا عمر فاروق نے۔ اور جب غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، آپ دیکھیں غزوہ بدر کے جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو سیدنا ابوبکر سے مشورہ دیا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا ان کو کیا کریں گے، ان کو ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، قیدی بنا کر جو ہے نا ان سے قیدی بنا دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، قیدی بنا کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا دیکھو جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، جو ابوبکر کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرو، تاکہ ان کی کیا کریں، جو جس کے رشتہ دار ہیں جو جس کے قریبی ہیں وہ اس کی کیا کر دے، گردن مار دے۔
ये मशवरा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वो मशवरा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पसंद किया। अल्लाह के रसूल में किसका मशवरा पसंद किया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना उमर फारूक ने जो फैसला किया कि इनकी गर्दनें मार दी जाए, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे दे दिए जाएं, जो बकर के रिश्तेदार हैं, जो जिस साहबी के रिश्तेदार उसके हवाले कर दिए जाए, उनकी गर्दन मार दी जाए, ये मशवरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मशवरा पसंद है। आप आए सैयदना उमर फारूक ने देखा कि अबू बकर भी रो रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, क्या मामला है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर जो तुमने इधर जमीन पर फैसला किया था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पर तुम्हारा फैसला। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, ये वो लोग हैं जो लोग ओहदों की तड़प नहीं रखते थे, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया जा रहा है, खिलाफत दी जा रही है, ठीक है, लेकिन वो उससे दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी यानी कि अल्लाह ताला के जो पसंदीदा लोग थे, उनको जब यानी कि ओहदा दिया जा रहा होता था तो वो उससे दस्तबरदार होने की कोशिश करते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है ना कि जो शख्स मांग के कोई ओहदा मांगता है तो फिर वो अपने वो किला इला नफ्सी कि वो अपने नफ्स की तरफ जो है सुपुर्द कर दिया जाता है, और जिसको बगैर मांगे या यानी कि ज़बरदस्ती कोई ओहदा दे दिया जाता है या इमारत दे दी जाती है, तो फिर वो अल्लाह ताला उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं कि वो फ़रिश्ता जो है उसकी रहनुमाई करता रहता है, और इस तरह जो है उसके मामला चलते रहते हैं। तो फात भाई, ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनके अंदर यानी कि क्या खसलतें होनी चाहिए कि जिनसे इंसान यानी कि बड़ा आदमी भी बन सकता है, लीडर बन सकता है, किसी कौम को यानी कि गाइड भी कर सकता है? यार देखें, अगर बंदा ये चाहता है कि वो जो है ना इस दुनिया के अंदर अगर वो एक हुकूमत मुस्तहकम रखना चाहता है, यानी लोगों के अंदर जो है ना अदल इंसाफ कायम करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मामलात आते आप सब उसको किस तरह हैंडल करने की कोशिश करते थे, इसको देखे। फिर उसके बाद वो देखे कि सहाबा कराम के अंदर जाए और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीक़ेकार को देखे कि इन्होंने किस तरह से मामलात को हल करने की कोशिश की। आज हम जो है ना जब किसी ओहदे को फायद होते हैं तो हमारा माली जो हम मालदार हो जाते हैं, हमारे जो है ना जगह जगह पर हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, जगह जगह पर हमारा जो ना एक चर्चा शुरू हो जाता है। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत आपके सामने कि किस तरह से, अब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जब वो लोगों के ऊपर कैद साली आ गई तो ऊंट ज़िबा किए गए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के अंदर, ऊंट ज़िबा किए गए। खुद की सैयदना उमर फारूक ने खुद कुछ नहीं खाया, भूखे, तो ऊंट ज़िबा किए, सालन तैयार किया गया जो है ना, फिर वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने लाकर पेश किया गया। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो सालन देखा, उसके अंदर प्लेट के अंदर काफ़ी सारी उम्दा किस्म का गोश्त लेकर आया था गुलाम, उसको डांट दिया, कहा वहां पर बाप लोग भूखे बैठे हुए और तू मेरे लिए उम्दा किस्म के खाने लेकर आ रहा है, वापिस ले जाओ इसे वापस ले जाओ, जब तक लोग नहीं खा लेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और आप ये देखें इस तरह से, अब देखें बैतुल माल की ऊँटनी है, सैयदना उमर फारूक के सामने उनके गुलाम ने दूध पेश किया, सैयदना उमर फारूक ने दूध पिया तो कहने लगे मेरी ऊँटनी का दूध नहीं, कहा आपकी ऊँटनी का जो दूध था उसका बच्चा पी गया, तो मैं बैतुल माल की जो ऊँटनी थी उसका दूध लेकर आया हूँ। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा, डांटा उसको, कहा कि ये मुसलमानों का हक है, तुम ये मेरे लिए कैसे हलाल समझ सकते हो। यानी इस कदर अपने आप को जो है ना लोगों के माल से महफूज किया करते थे। और इस तरह से आज मैं भी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा अपनी नौजवान नस्ल को कि आज अगर आपको कोई ओहदा मिल जाता है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखें, अल्लाह का खौफ रखें, क्योंकि आज आप जो दुनिया के अंदर कर रहे हैं इसका कल क़यामत के रोज जाकर आपको हिसाब तो देना है। वो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा है वो फैसला करता है, वो अपनी बड़ी कोशिश के साथ फैसला करता है, अगर तो उसका वो फैसला सही हो तो उसके लिए 2 अजर है, ठीक है, 2 अजर है। और अगर वो उस फैसले के अंदर उसने जो है ना बड़ी कोशिश तो की, लेकिन एक बंदा चप ज़बानी की वजह से जो है ना मुकद्दम होकर फैसला ले जाता है तो तब भी इसके लिए अजर है, लेकिन क्या इसके मुकाबले में इसके लिए 1 अजर है, उसके लिए 2 अजर है। तो इस तरह से आज हम भी देखें कि लोगों के मामलात को हल करने की कोशिश करें तो इसके अंदर इंसाफ को मुकद्दम रखें, जिस तरह के सहाबा कराम ने इंसाफ किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ किया। तो यही आज मेरा मैसेज है भाइयों को कि अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखकर और सहाबा कराम की सीरत को मद्देनजर रखते हुए उनके तरीके को फॉलो करने की कोशिश की जाए और उनकी सीरत के ऊपर अमल किया जाए। इंशाअल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।